بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو یہی سمجھتے ہیں کہ گائیڈ کرنے کا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اسکول والوں پر عائد ہوتی ہے. یعنی ہم نے جب اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج دیا تو اب ان کی تعلیم و تربیت میں سب سے اہم کردار اساتذہ کا ہی ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے جب بچہ جس گود میں آنکھ کھولتا ہے وہی اس کا سب سے پہلا استاد ہوتا ہے. یعنی ماں اس کا سب سے پہلا استاد ہے. ماں سے وہ ہر بات یعنی پہلا لفظ بولنے کا سیکھتا ہے، باپ کا ہاتھ پکڑ کر پہلا قدم اٹھاتا ہے. اس طرح والدین کا کردار نہایت اہم ہے. تو ایسے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے کو ہر اچھی اور بری بات سمجھائیں، ہر طریقے سے گائیڈ کریں، وہ نہایت غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ سب سے اہم کردار والدین کا ہی ہوتا ہے. ماں کا کردار یا ماں کی ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اگر وہ ورکنگ وومن ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اس کو اپنے بچے کو بہت اچھے طریقے سے لک آفٹر ضرور کرنا ہے. آن دا ادر ہینڈ ہمارے معاشرے میں مرد کی ذمہ داری کو کم ہی سمجھا جاتا ہے اور زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جی والد کے ذمے زیادہ سے زیادہ فائنانسز میں ہاتھ بٹانا ہی رہ جاتا ہے. جبکہ دیکھا جائے تو بہت سے ایسے والد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو جب تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کی ہے تو ان کے بچے نہایت ابھر کر سامنے آئے ہیں. اس لحاظ سے ماں اور باپ دونوں کا کردار بہت اہم ہے. ماں اور باپ کے بعد بہن بھائی بہت اہم ہوتے ہیں. جو کچھ بہن بھائی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، جس طریقے سے بچے کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، جو اپنے تجربات ان کے اوپر ظاہر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے چلے، تو یہاں سے بھی بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اس کے بعد جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس گھر کا ماحول، اور جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے اور پھر بھی اس کے باوجود بچہ اس معاشرے میں یعنی خاندان میں جن جن لوگوں سے ملتا ہے وہاں کا ماحول بہت اہمیت رکھتا ہے. پھر گھر سے باہر ایک پورا معاشرہ اس کا منتظر ہوتا ہے. اسی معاشرے میں وہ اسکول بھی شامل ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں تو سب سے پہلے والدین کے بعد بہن بھائی، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہوئے وہ گھر کے تمام افراد، اور پھر وہ اہل محلہ، جس محلے میں، جس گھر میں، جس ماحول میں، ارد گرد میں، اڑوس پڑوس میں وہ بچہ پل بھر رہا ہے. پھر کئی جا کے اسکول کا کردار آتا ہے. تو یہیں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ والدین کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. بہت سے والدین غلطی کا وہاں پر کر جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنے بچوں کو بار بار بولنے سے روکتے ہیں. بچوں کو روکیں مت، بچوں کو بولنے دیں، مگر دیکھیں وہ بول کیا رہا ہے. کہیں وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کی حد تک تو غلط بات نہیں کر رہا، کہیں وہ کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہا. بچے کو بولنا اس لیے بھی دے کہ آپ اس کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں گے. جتنا زیادہ بچہ بولے گا اسی قدر وہ اپنی شخصیت کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوگا. بچہ کسی بھی طرح کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی سادہ سا کینوس ہے جس پر آپ کلر بھر رہے ہیں. بالکل نہیں، وہ ایک مکمل شخصیت ہے. وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہے. وہ جو کچھ اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے اسی کو نہ صرف اپنے اندر سمو رہا ہے بلکہ اس کے رسپانس میں، وہ اس کے رد عمل میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ ظاہر بھی کر رہا ہے. وہ جو کچھ بولتا ہے وہ اس کی اسی عمل کا رد عمل ہوتا ہے جو اس نے محسوس کیا ہوا ہوتا ہے، جو اس نے جانا ہوتا ہے، یا جو اس نے بھگتا ہوتا ہے، جو اس نے سہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے سامنے بات کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا کریں کہ کسی بھی لوگوں کی جب آپ برائی کر رہے ہیں تو وہ بات بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. پھر آپ بے شک آپ اس شخص کے بارے میں ہزارہ اچھی باتیں بھی بتا رہے ہوں، مگر وہ جو اپنے پہلے قدم پر اس کے جاننے والوں کے بارے میں، یا اس کے گھر میں اگر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو چچا کے بارے میں، چچی کے بارے میں، ماموں کے بارے میں، مامی کے بارے میں، یا کسی بھی رشتے کزن کے حوالے سے اس کو کوئی بھی ایسی بات کی ہے تو وہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو چکی ہوتی ہے.
आप चूँकि वो बात कहकर भूल चुके होते हैं, यानी जब भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो अमूमन हम बहुत सी ऐसी बातें डिस्कस कर जाते हैं जो बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, तो बच्चे के जहन में वो सब कुछ सेफ हो जाता है और रद्द अमल के तौर पर वो भी उस शख्स के साथ या उस कज़न के साथ या उस रिश्तेदार के साथ उसी तरह बिहेव कर रहा होता है जिस तरह उसने आपके मुंह से सुना होता है। बहरहाल ये एक बहुत अहम बात है। फिर इसके अलावा जब भी आपका बच्चा बात कर रहा होता है तो ये देखिए कि अगर वो बदतमीज़ी की हद तक किसी के साथ कोई बात कर रहा है तो बेशक अगर आप सबके सामने उसको रोकना नहीं चाहते ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब ना हो, तो उसके लिए एक और हल ये है कि आप उसको अकेले में बिठाकर ज़रूर समझाएं, उसको गाइड करने की कोशिश ज़रूर करें और उसको बताएं कि यहाँ पर आपकी गलती थी, आपको ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इसकी बजाय आप इस तरीके से भी ये बात कर सकते थे। फिर बच्चों में कंपटीशन का रुझान मत पैदा करें। कंपटीशन की ये पोजीशन है कि इस वक्त बच्चा क्या कह रहा है, भी हमने खाना क्या खाया, आपने क्या खाया, हमने क्या खाया, आप किस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, हम किस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, आपकी ड्रेसिंग कैसी थी, हमारी ड्रेसिंग कैसी थी। ये वो दुनियावी चीज़ें हैं जो बच्चे के जहन को बुरी तरह डैमेज करती हैं और उसको विजन से दूर कर देती हैं। उनके पास गोल नहीं रहता, उनके पास अगर कोई गोल होता भी है तो वो सिर्फ दुनियावी लिहाज से पैसा पैसा जिससे वो कह के वो करना शुरू कर देता है और वो यही समझता है कि वो जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा, जितनी अच्छी बड़ी गाड़ी लेगा, जितनी अच्छी तरीके से वो ड्रेसिंग कर लेगा, उतना ही वो आगे नेक नाम होगा और उसको उसी के फ़ायदे रहेंगे। जबकि आम ज़िंदगी में जब वो बच्चा दाखिल होता है तो फिर वो जानता है कि ज़रूरी नहीं कि उसके पास अगर बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट तो किरदार की जाती है, गाड़ी की नहीं की जाती। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बेशकीमत बिस्तर तो ख़रीद सकते हैं मगर नींद नहीं ख़रीद सकते। बिल्कुल इसी तरह बच्चा जब दुनिया में मूव कर रहा होता है, दुनिया को फेस कर रहा होता है, तो यहाँ आकर वो जो दुनियावी चीज़ें हैं, वो जो मटीरियलिस्टिक वो बन चुका होता है, उसे मालूम होता है कि इन चीज़ों की तो अब कोई अहमियत ही नहीं रही है। बल्कि वो तो अच्छे से अच्छा लिबास पहनकर भी किसी महफ़िल में गया है तो किसी ने भी उसकी खातिर खड़े नहीं हुए, उसकी बजाय वो उस उस्ताद की खातिर खड़े हो गए जिसका लिबास मुझसे बहुत कमतर था। तो ये बातें बहुत अहम होती हैं। अब भी हम अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल में रखना चाहिए कि जहाँ भी हो सके अपने बच्चों को असातिज़ा का, बड़ों का एहतराम सिखाना हम वालिदैन का ही फ़र्ज़ बनता है। बहुत से वालिदैन उस्ताद के बारे में बहुत गलत बात बोलते हैं कि इस उस्ताद की जुर्रत कैसे हुई कि उसने हमारे बच्चे के मुतल्लिक ऐसी कोई बात कही, ऐसी कोई बात लिखी। उस्ताद को ख़ुद नहीं आता तो वो हमारे बच्चे को क्या पढ़ाएगा। अगर आप किसी में ऐसी कोई कमी बेशी देखते भी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है उस स्कूल में उस असातिज़ा से जाकर मिलें, उनसे बात करें, अकेले में बात करें, बच्चे के सामने ना करें। बिल्कुल इसी तरह रिश्तेदारों की बुराइयां गिनवाते हुए बच्चों को अवॉइड करें कि बच्चों के सामने ये बुराइयां गिनवाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। बच्चों को अपने तरीके से उनमें ग्रोथ आने दें, अच्छे और बुरे को समझने दें। अगर आप समझते हैं कि कोई इंसान बुरा है, हाँ एक ज़रूर पॉइंट है कि अगर आप उस शख्स की बुराई से अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, यानी आप ये जानते हैं कि उस शख्स का किरदार इस काबिल नहीं है कि मेरे बच्चे में ये जो बुराइयां हैं ये शामिल हो जाए, तो उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से गाइड करें, मगर ये नहीं कि उसे उस इंसान से नफ़रत दिलवा दें, क्योंकि उस इंसान से नफ़रत दिलवाने का आप नफ़रत कर रहे हैं बुराई से, इंसान के उस किरदार से। इंसान से नफ़रत करना मत सिखाएं, इंसान की उस बुराई से नफ़रत करना सिखाएं कि वो बुराई बुरी है, उसको कहीं आप एडॉप्ट ना कर लो। इस तरीके से अपने बच्चे को गाइड करें। थैंक यू वेरी मच।